Hi friends, today's class we are going to discuss about the cutoff wavelength. In previous class we already discussed about the single mode optical fibers, multi-mode optical fibers, step index optical fibers, gradient index optical fibers and some topics about in previous class. And today's class we are going to discuss about the cutoff wavelength. What is meant by wavelength? Wavelength is nothing but which allows the range of frequency, that means which can have upper cutoff frequency as well as the lower cutoff frequency. That means the wavelength formula is wavelength is equals to FH minus FL, అంటే అప్పర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ నథింగ్ బట్ వేవ్ లెంత్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ అంటే ఏంటంటే మనకున్నటువంటి ఇప్పుడు ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్లో ఏ రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని, ఏ రేంజ్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. మనకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏముంది, మనకి సింగిల్ మోడ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఉంది, మల్టీ మోడ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఉంది. మరి సింగిల్ మోడ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ వచ్చేసరికి ఎలా జరుగుతుంది మనకి, హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ కోర్ డయామీటర్ ఆఫ్ 2 to 10 micrometers. By using that we are going to transfer only the basic mode, that is LP01 or HE11 mode. Then coming to multi-mode step index fiber. For multi-mode step index fibers we are having 50 micrometers or greater. By using that we are going to transfer more than one number of modes through multi-mode optical fibers. And how many number of modes we are going to transfer by using multi-mode optical fiber in step index or grade index, we are having the formulas. For step index fiber, the number of modes travel along with the the number of modes travel in step index fiber is equals to ms is equals to v square by 2, where v is the v number, that is nothing but normalized frequency. And like that the number of modes travel along with an graded index optical fiber is equals to v square by 4. Here also v is nothing but normalized frequency. So based on that we are going to find out how many number of modes are transferred along with an optical fiber in single mode as well as the multi-mode optical fibers. Now we are going to discuss about the cutoff wavelength. So just now we discussed about the cutoff wavelength. It may be noted that single mode operation only occurs above a theoretical cutoff wavelength lambda c is given by lambda c is equals to 2 pi an1 by vc into 2 delta whole power 1 by 2, where vc is the cutoff normalized frequency. Hence lambda c is the wavelength above which a particular fiber becomes single moded. Then we are going to divide the above equation with v equals to 2 pi by lambda into an1 into 2 delta whole power 1 by 2. That is the important formula, that is the v number. V is equals to 2 pi by lambda into an1 into square root of 2 delta or 2 delta whole power 1 by 2. That is the very very important formula. Maybe in problems also they are giving some n1 refractive index of core value and relative refractive index difference value and wavelength value, and then we need to find out the value of v. Or in sometimes they are giving the v number and core refractive index value and relative refractive index difference delta value, then we need to find out the lambda value also. So here these are the some of the types of maybe problems arrives by using this v number. That means if you find out the v number, then problems may be occur in different ways. So it is the important formula. V is equals to 2 pi by lambda into an1 into 2 square root of 2 delta or 2 delta whole power 1 by 2. Then ఆ ఈక్వేషన్ డివైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లాంబ్డా సి బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై వీసీ వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకి. ఎందుకని ఆ 2 పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఏఎన్1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ 2 డెల్టా హోల్ పవర్ 1 బై 2 2 డెల్టా హోల్ పవర్ 1 బై 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మనకు మిగిలేదు ఏంటంటే లాంబ్డా సి బై లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై వీసీ. నెక్స్ట్ మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లోనే ఒకటి చెప్పుకున్నాం, ద కట్ ఆఫ్ frequency for step index fiber is vc is equals to 2.405. చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకున్నాం. అండ్ గ్రేడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్కి వచ్చేసరికి vc is equals to 2.405 into 1 plus 2 delta whole power 1 by 2 అనేసి మనకు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ రెండు మనం రిమైండ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్కి కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ గివెన్ బై vc is equals to 2.405.
దెన్ అక్కడ ల్యాండా సి ఈక్వల్స్ ఏమవుతుందంటే వి ల్యాండా బై 2.405. ఎందుకని వీసీ వాల్యూ మనం అక్కడ 2.405 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దెన్ ల్యాండా సి బై ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై 2.405 వస్తుంది. దెన్ ల్యాండా సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ల్యాండా బై 2.405 మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ అబోవ్ కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ద ఫైబర్ విల్ ఓన్లీ అలో ద LP01 మోడ్ టు ప్రాపగేట్ త్రూ ద ఫైబర్. అంటే ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నది వచ్చేసరికి ఏమైపోతుందంటే మనకి ఓన్లీ LP01 మోడ్ ఒకటి దాన్ని మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అన్నమాట దేంట్లో అబోవ్ కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ అయితే. నెక్స్ట్ బిలో కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ హైయర్ ఆర్డర్ మోడ్స్ లైక్ LP11, నెక్స్ట్ LP21, LP02 అండ్ సో ఆన్ విల్ బీ ఏబుల్ టు ప్రాపగేట్ త్రూ ద ఫైబర్. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఈ 2 పాయింట్స్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి ఇందాక కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ అయితే ఒకటి మెన్షన్ చేసుకున్నాం. ఆ కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్కి వచ్చేసరికి ఏంది ఎక్కువగా ఉంటే ఓన్లీ ఇట్ విల్ అలోస్ ద ఓన్లీ LP01 మోడ్. అదే కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ కంటే కూడా తక్కువగా ఉన్నాయనుకోండి మనకి ఏ మోడ్స్ అలో చేస్తుందంటే LP11 మోడ్ ఒకటి, LP21 మోడ్ ఒకటి, LP02 మోడ్ ఒకటి, ఇవన్నీ కూడా మనకి అవి అలో చేస్తూ ఉంటుంటాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్. నెక్స్ట్ గో ఫర్ మోడ్ ఫీల్డ్ డయామీటర్. నెక్స్ట్ టాపిక్ for the single mode fiber analysis we use normalized mode field diameter rather than the core diameter for step and gradient index fiber. అంటే ఇక్కడ సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్ అనాలిసిస్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే నార్మలైజ్డ్ మోడ్ ఫీల్డ్ డయామీటర్ రాదర్ దాన్ ఏమేంటిది దేనికంటే కోర్ డయామీటర్ ఫర్ స్టెప్ ఇండెక్స్ అండ్ గ్రేడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్. అంటే స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ గ్రేడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్లో మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే కోర్ డయామీటర్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ హియర్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ద normalized mode field diameter. The single mode fibers operating near cutoff wavelength is lambda c. The field is approximately by a Gaussian distribution as shown in figure. అంటే మనకి సింగిల్ మోడ్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం నియర్ టు కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ల్యాండా సి అనే కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ దగ్గర మనం ఈ సింగిల్ మోడ్ యొక్క కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. అండ్ దాని యొక్క గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడంటే మనకి ఇలా ఫంక్షన్లో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాడు అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ -10, -8, -6, -4, -2, 0 అలానే +2, +4, +6, +8, +10 అలా వస్తుంది. ఈ X యాక్సిస్లో వచ్చేసరికి మేము రేడియస్ కింద తీసుకుంటున్నాము. ఈ Y యాక్సిస్లో వచ్చేసరికి మేము EFR అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ -2 నుంచి +2 వరకు వచ్చేసరికి ఏమో మోడ్ ఫీల్డ్ డయామీటర్ అంటే మొత్తం కూడా. అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్లో వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది మనకి కోర్ యొక్క డయామీటర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఇట్ షుడ్ బి వ్యారీస్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. బట్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్లో వచ్చేసరికి ఏంది మనకి సింగిల్ మోడ్కి అయితేనేమో 2 to 10 మైక్రోమీటర్స్ ఉందని చెప్పుకుంటున్నాం. అదే గ్రేడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్కి అయితేనేమో 50 మైక్రోమీటర్స్ అది గ్రేటర్ దాన్ ఉంటుంది అనేసి దానికి ఫిక్స్డ్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. బట్ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ వచ్చేసరికి ఏంది అక్కడ మనం ఫిక్స్డ్ అని చెప్పుకోకుండా ఇట్ షుడ్ బి వ్యాలిడ్ అని చెప్పుకుంటాం. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో ఇన్ మోడ్ ఫీల్డ్ డయామీటర్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాత్. అంటే మనకు ఉన్నటువంటి పాత్ని బేస్ చేసుకొని హియర్ ద వేవ్ లెంత్ షుడ్ బి వ్యారీడ్. వేవ్ లెంత్ అనేది మనకి వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అదే పాజిటివ్కి వెళ్ళి తీసుకున్నాం అనుకోండి 2 ఒమేగా అవుతుంది. ఇటు నుంచి వచ్చేసరికి అయితే అది వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇన్ దిస్ కేస్ the mode field diameter is generally taken as the distance between the opposite 1/e is equals to 0.37 field amplitude points and the power 1/e² equal to 0.135 points in relation to the corresponding values on the fiber axis. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం 1/e వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని we need to decide. The spot size omega naught is called as normal half width. అంటే ఇక్కడ ఈ స్పాట్ సైజ్ ఇస్ కాల్డ్ నార్మల్. అంటే ఇక్కడ మనకి 0 దగ్గర నుంచి +2 దగ్గర వచ్చేసరికి ఒక హాఫ్ అంటున్నాం. 0 దగ్గర నుంచి -2 వరకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇంకొక హాఫ్ అంటున్నాం. రెండు కూడా మొత్తం వచ్చేసరికి ఏమైపోతుందంటే ఒక ఫుల్ విడ్త్ వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 ఒమేగా నాట్ అని చెప్పుకుంటున్నాడు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మోడ్ ఫీల్డ్ డయామీటర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ టాపిక్ ఇన్ అవర్ ఫస్ట్ యూనిట్ దట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సో ఈ ఎఫెక్టివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏమొస్తుందంటే మనకి the rate of change of phase of the fundamental LP01 mode propagating along a straight fiber is determined by the phase propagation constant. అంటే మనకి ఇక్కడ బేసిక్ మోడ్ వచ్చేసరికి ఫండమెంటల్ మోడ్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం మనం LP01 మోడ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. అది ఏమంటున్నాడు ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్
అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ LP01 మోడ్ ప్రాపగేటింగ్ అలాంగ్ ఏ స్ట్రైట్ ఫైబర్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై ద ఫేజ్ ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్. అంటే వీటిలో వచ్చే చేంజెస్ అన్నింటినీ బేస్ చేసుకుని ఏంటంటే మనం ఈ ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ని డిఫైన్ చేస్తాడు అంటున్నాడు. ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది LP01 మోడ్. ఇది దేనికి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది? డైరెక్ట్గా వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది LP01 mode. Lambda 01 by the factor 2 pi, since beta gives the increase in phase angle per unit length wave. Hence beta into lambda 01 is equals to 2 pi or lambda 01 is equals to 2 pi by beta. So the definition నేను చెప్తున్నాను అంటే the ratio of the propagation constant of the fundamental mode to that of the vacuum propagation constant. అంటే ఈ ఎఫెక్టివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే డెఫినేషన్ ఏం చెప్తున్నా అంటే ద రేషియో ఆఫ్ ది ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ మోడ్ టు దట్ ఆఫ్ ది వ్యాక్యూమ్ ప్రాపగేషన్. ఫండమెంటల్ మోడ్ నుంచి వ్యాక్యూమ్ ప్రాపగేషన్కి ఏదైతే కాన్స్టెంట్గా మూవ్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటున్నారంటే ఎఫెక్టివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిఫైన్ చేస్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ phase 2. That is effective refractive index is equals to beta by k. Hence the wavelength of the fundamental mode lambda 01 is smaller than the V value. So V is nothing but normalized frequency. ఆ normalized frequency కూడా ఇది తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పుకుంటున్నాడు. సో lambda 01 is equals to lambda by effective refractive index. Physically, most of the power is transmitted in the cladding material. At shorter wavelengths, however, the field is concentrated in the core region and the propagation constant beta approximates to the maximum wave number n1 into k. ఇక్కడ ఫిజికల్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పవర్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ ద క్లాడింగ్ మెటీరియల్. అంటే క్లాడింగ్ మెటీరియల్ నుంచి మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటున్నాడు. అట్ షార్టర్ వేవ్లెన్స్, మనం వేవ్లెన్స్ అనేది తక్కువగా తీసుకున్నట్టయితే ద ఫీల్డ్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ద కోర్ రీజన్. అంటే మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసేటువంటి ఫీల్డ్ వచ్చేసరికి ఎక్కడ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం? మోస్ట్లీ ఆ కోర్ రీజన్ నుంచి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. అండ్ ద ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ బీటా అప్రాక్సిమేట్స్ టు ద మ్యాక్సిమం వేవ్ నెంబర్ n1 into k. The propagation constant in single mode fiber varies over the interval n2k less than beta less than n1k. Hence the effective refractive index will vary over the range n2 effective refractive index less less than n1. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటి మనకి ద ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ అనేది సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్లో వ్యారీ అవుతుంది అంటున్నాడు. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అంటున్నాడు? n2k లెస్ దెన్ బీటా లెస్ దెన్ n1k. హెన్స్ ద ఎఫెక్టివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ will vary over the range n2 less than n effective less than n1. A relationship between the effective refractive index and the normalized propagation constant B is defined as B is equals to beta by k whole square minus n2 square by n1 square minus n2 square equals దాన్ని ఎలా రాయవచ్చు మనం? బీ స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్ కాబట్టి బీటా స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్ కే స్క్వేర్ బై కిందకు వచ్చేస్తే రెండిట్లో మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది అనమాట. n1 కే స్క్వేర్ n1 స్క్వేర్ కే స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్ కే స్క్వేర్. సో మనకి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. సో లైక్ దట్ మనం ఆ రెండింటిని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. హెన్స్ రికార్డ్ ఆఫ్ ది బీటా ఈక్వల్ టు n1 కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టయితే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ that equation. So finally we are going to get the beta value. B is equals to beta by k plus లో effective refractive index represent చేస్తున్నాడు. So effective refractive index minus n2 by n1 minus n2. So it is nothing but effective refractive index. So that is nothing but our total first unit. So just to go for ఓవరాల్ డిస్కషన్ అబౌట్ దిస్ ఫస్ట్ యూనిట్. ఫస్ట్ మనం ఏమి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం దీంట్లో? 1 minute. ఫస్ట్ నుంచి ఒక్కసారి జస్ట్ ఓవర్వ్యూ అబౌట్ అవర్ ఫస్ట్ యూనిట్. సో మనం ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే జస్ట్ అసలు ఇంట్రడక్షన్.
అసలు కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి, అసలు కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇనీషియల్ స్టేజ్లో కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరిగింది, దాని తర్వాత ఏమేమి డెవలప్ చేశారు, దాంట్లో ఉన్నటువంటి డ్రాబ్యాక్స్ని ఓవర్కమ్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఏమేమి చేసుకుంటున్నారు అనేది మొత్తం కూడా ఇంట్రొడక్షన్లో చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ హిస్టారికల్ డెవలప్మెంట్లో కూడా అదే చెప్పుకుంటున్నాం మనం. అసలు ఫస్ట్ ఏ సైంటిస్ట్ ప్రపోజ్ చేశాడు, తర్వాత అసలు ఆ లైట్ సిగ్నల్ అనేది ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో వచ్చేసరికి ఎంత లాసెస్ వస్తుంది, తర్వాత ఎంత జరుగుతుంది ఏందనేది కూడా మొత్తం దాంట్లో డిస్కస్ చేసుకుంటూ వచ్చే హిస్టారికల్ డెవలప్మెంట్లో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం ఏ రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నటువంటి రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని యూజ్ చేసి మనం శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్లు ఎలాగా, ఫైబర్ ఆప్టికల్లో ఎలాగా, నెక్స్ట్ ట్విస్టెడ్ పేర్ కేబుల్స్లో ఎలాగా, కోయాక్సిల్ కేబుల్స్ ఎలాగా అనేది మొత్తం దీంట్లో డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అసలు జనరేషన్స్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్, ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ యొక్క జనరేషన్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎప్పుడు, దాని యొక్క రేంజ్ ఎంత, నెక్స్ట్ సెకండ్ జనరేషన్ ఎప్పుడు, థర్డ్ జనరేషన్ ఎప్పుడు, ఫోర్త్ ఎప్పుడు, ఫిఫ్త్ ఎప్పుడు అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ జనరల్ సిస్టమ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం. దీంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఫస్ట్ అసలు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది, అసలు కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంది, కమ్యూనికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్ టు అనదర్ లొకేషన్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. దెన్ వీ రిక్వైర్డ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ బిట్వీన్ ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్. ట్రాన్స్మిటర్కి రిసీవర్ మధ్యలో ఒక కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనేది కావాలి. సో దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దాని తర్వాత వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎనలాగ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. దీంట్లో ఉన్నటువంటి డ్రాబ్యాక్స్ని ఓవర్కమ్ చేసేసి దెన్ వీ గో ఫర్ డిజిటల్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. తర్వాత అడ్వాంటేజెస్, నెక్స్ట్ దీంట్లో ఉన్నటువంటి డిసడ్వాంటేజెస్, ఇవి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాము. ఆఫ్టర్ దట్ అసలు ఇదంతా కూడా ఏంది ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకుంది కూడా ప్రీవియస్ది ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ది కమ్యూనికేషన్. అసలు ఇప్పుడు ఆప్టికల్ ఫైబర్ గురించి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట మనకి. సో ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ అనేది అసలు ఎలా ఉంటుంది, దీంట్లో ఉన్న లేయర్స్ ఏమేంటి, కోర్ ఒకటి, క్లాడింగ్ ఒకటి, నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ ఒకటి అని వస్తుంది అనమాట మనకి. అవన్నీ ఏమేంటి ఎలాగా ఇవన్నీ కూడా దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ రే థియరీ ట్రాన్స్మిషన్. రే థియరీ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, అంటే అసలు ఒక ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ ఒక లైట్ అనేది ఎలాగ మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనేది ఈ రే థియరీ ట్రాన్స్మిషన్లో చెప్పుకున్నాం. దాంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి క్రిటికల్ యాంగిల్ గురించి వాటన్నిటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకుని ఆ క్రిటికల్ యాంగిల్ తర్వాత ఆ గ్రేటర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఉంటే మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ కండిషన్ ద్వారా మనకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది అనేసి ఇది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్. యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అంటే ఇక్కడ దీంట్లో ఒక 2 రేస్ ఉంటాయని చెప్పుకుంటున్నాం. ఒకటేమో రే ఏ అండ్ రే బి. రే ఏ వచ్చేసరికి ఏమో కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర పైసన్ ఒక యాంగిల్తో ఇన్సిడెంట్ జరిగితే అదే ఒక యాంగిల్తో రిఫ్లెక్షన్ జరిగింది అనుకోండి, దాన్ని యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అంటున్నాం. అదే రే బి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఆ క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ఆ పైసన్ ఒక యాంగిల్కి ఇదర్ లెస్ దెన్ కానీ గ్రేటర్ దెన్ కానీ యాంగిల్తో ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఆ రే అనేది డైరెక్ట్గా క్లాడింగ్ రీజియన్లోకి వెళ్ళేసి లాస్ అయిపోతుంది అనమాట. దెన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అనేది చెప్పుకుంటున్నాం దాని గురించి. నెక్స్ట్ స్క్యూ రేస్. అంటే ఇప్పటివరకు మనం ప్రీవియస్గా యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్లో కానీ టోటల్ రిఫ్లెక్షన్లో కానీ మొత్తం కూడా ఏం రేస్ అంటే మెరిడినల్ రేస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే స్క్యూ రేస్. ఈ స్క్యూ రేస్ వచ్చేసరికి ఎలా ఫాలో అవుతాయి అంటే మనకి హెలికల్ పాత్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుతుందని చెప్పుకుంటున్నాం దీంట్లో. దాని గురించి దీంట్లో క్లియర్గా డిస్కస్ చేసాం మొత్తం. నెక్స్ట్ సిలిండ్రికల్ ఫైబర్. సిలిండ్రికల్ ఫైబర్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే 3 టీఈ మోడ్ అంటే ఏంది, టీఎం మోడ్ అంటే ఏంది, అసలు ఏమేమి ఉంటాయి మనకి దీంట్లో. నెక్స్ట్ మెరిడినల్ రేస్లో అయితే ఎలా వస్తుంది, స్క్యూ రేస్లో అయితే ఎలా వస్తుంది. మెరిడినల్ రేస్లో వచ్చేసరికి ఏమో టీఈ మోడ్, టీఎం మోడ్ని బేస్ చేసుకుని టీఈఎల్ఎం, టీహెచ్ఎల్ఎం అని, టీఎంఎల్ఎం అని వస్తాయి. నెక్స్ట్ స్క్యూ రేస్కి వచ్చేసరికి ఏమో ఈజెడ్, హెచ్జెడ్ అని వస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకుని హెచ్ఈఎల్ఎం, ఈహెచ్ఎల్ఎం అనేసి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ స్క్యూ రేస్ వస్తాయని చెప్పుకుంటున్నాం. సో వాటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ LP01 అయితేనే HE11 మోడ్ అని, LP11 అయితేనేమో 3 డిఫరెంట్ మోడ్స్ అని, అలా ఒక్కో దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ మొత్తం దానికి రిప్రజెంటేషన్, ఫిగర్ రిప్రజెంటేషన్లో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చేసాము. నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఈక్వేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ మోడ్ కప్లింగ్ అంటే దీంట్లో డిస్కస్ చేసాం. అంటే మనం ఏదైనా సిగ్నల్ పాస్ చేయాలంటే ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్గా ఉంటేనే పాసిబుల్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఏదైనా ఏదైనా ట్విస్ట్ అయినా సరే, లేదు కోర్ క్లారింగ్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ఏదైనా డ్యామేజ్ వచ్చినా సరే, లేదంటే ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ బెండ్ అయినా సరే, మనకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆ సిగ్నల్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు అనమాట. దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే మనకి ఒక
మోడ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇంకొక మోడ్తో కప్లింగ్ అయ్యేసి అంటే ఇంటరాక్షన్ జరిగేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లాస్ అయిపోతుంది. సో దాని వచ్చేసరికి ఏమన్నా అంటే మోడ్ కప్లింగ్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్. స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ అంటే ఏంటి అంటే ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కోర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ క్లాడింగ్. N1 ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ N2. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. సో దీంట్లో సింగిల్ మోడ్, మల్టీ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ ఉంటాయని చెప్పుకుంటున్నాం. సో సింగిల్ మోడ్లో అయితేనేమో దాని యొక్క డయామీటర్ 2 to 10 మైక్రోమీటర్స్ ఉంటుంది. మల్టీ మోడ్ అయితేనేమో 50 మైక్రోమీటర్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఉంటుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని నెంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం అనుకుంటున్నాం. సో దీంట్లో వచ్చరికి అసలు ఆ మల్టీ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తామంటే మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. దట్ ఈజ్ MS ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V²/2. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. సారీ, లైక్ దట్ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ ఆల్సో. అది స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్కి అయితేనేమో సింగిల్ మోడ్ అయినా సరే మల్టీ మోడ్ అయినా సరే దాని యొక్క కోర్ డయామీటర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. బట్ మల్టీ మోడ్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అలా కాన్స్టెంట్గా ఉండదు అనమాట. ఇట్ విల్ బీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆల్ఫా వాల్యూ. సో ఆల్ఫా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు. ఆల్ఫా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రొఫైల్ పారామీటర్ అనేసి. సో ప్రొఫైల్ పారామీటర్ని బేస్ చేసుకొని మనకి దాని యొక్క కోర్ సైజ్ అనేది చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు 1 అయితేనేమో ట్రయాంగులర్ పాత్, ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు 2 అయితేనేమో పారాబోలిక్ పాత్. ఇదే సేమ్ ఈ డయాగ్రామ్లో కూడా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం. దీంట్లో వచ్చరికి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఎన్ని అవుతాయంటే బేస్డ్ ఆన్ ద mg వాల్యూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V²/4. నెక్స్ట్ సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్స్. సింగిల్ మోడ్ ఫైబర్స్ అంటే మనకి ఇవి 2 డైరెక్షన్స్లో పాస్ అవుతాయి అనమాట. మేబీ హారిజెంటల్ డైరెక్షన్ అండ్ వర్టికల్ డైరెక్షన్లో కూడా. దీని యొక్క డయామీటర్ ఎంత ఉండొచ్చు, 2 to 10 మైక్రోమీటర్స్ ఉండొచ్చు. అదే క్లాడింగ్ ఏమో 60 to 70 మైక్రోమీటర్స్ ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి కట్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే VC ఈక్వల్స్ టు 2.405. అదే గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే VC ఈక్వల్స్ టు 2.405 × 1 + 2/α² అది వచ్చరికి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ ది సింగిల్ మోడ్. సో ఇక్కడ వచ్చరికి ఏంటంటే హారిజెంటల్గా వర్టికల్గా మనకి ఎలా ట్రాన్స్మిట్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది అని దీంట్లో మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాడు మనకి. నెక్స్ట్ కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ అంటే ఇందా నుంచి మనం డిస్కస్ చేసుకుంది. కట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్, నెక్స్ట్ మోడ్ ఫీల్డ్ డయామీటర్, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏమో ఎఫెక్టివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అవర్ ఫస్ట్ యూనిట్. అండ్ దీంట్లో మనకి ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమున్నాయంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అవి నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.